हुक्म नाल जुड़ गया, हुक्म का ही रूप बन गया। राचा हर नाए मुक्ति भया पत स्यों घर जाए। ये है मुक्त होया, ये जीवन मुक्त अवस्था है, ये जिਉਂਦਾ मुक्त है। मुक्त भया, मुक्त हो गया, संसार चो खड़ा छुट गया, संसार चो खड़ा छुट गया, भरम के अंडे तो बाहर आ गया। भरम के अंडे तो बाहर आना ही मुक्ति है यदि। बच्चा अंडे तो बाहर आ गया, जिधर मर्जी तुरया फिर वो बच्चे मुर्गियां दे हुंदे ने, जिन्ना चਿਰ अंडे दे विच बेचारा बाहर किवें तुरू, किवें जद अंडा तो बाहर आया पैर चलन लग गए, जिधर मर्जी तुरया फिरे, भज्या फिरे। पत स्यों घर जाए, पत स्यों घर जाए, फिर जाता अपने घर नूं, फिर अपने घर पहुँच गया, माया तो बाहर चला गया। ਇਹਦਾ माया तो वो है बाहर की बाट, आए बाहर बाट, उन्हें 12 बनाता। यदि बाट है माया तो बाहर होगी, संतोख तो बाद बाट माया तो बाहर। अपने घर है, घर बहुत खुला, जिथे मर्जी फिरे तुरे, घर जी जिथे मर्जी फिरे तुरे, कोई नहीं रोकता। किला बहुत बड़ा है, सारा इन्हां दा ही है, जिथे मर्जी फिरे। सारे महरम ने, कोई अटकाउंदा नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। गुरमुख आए जाए तो संग, जिथे मर्जी तुरया फिरे। छीजे दे खुले एक गंढ, छीजे दे खुला एक गंढ। जदों दे छिज जाती है ना, है जिवें कंज छड़ जाती है सप नूं, आ शरीर है कंज वो बाहर ले जाता, अलग हो गया। वो गंढ है ना, गंढ कुटलता की गंढ खुल जाती है। कुटलता की गंढ उन्ना चिर है जिन्ना चिर शरीर नाल जुड़िया होया। कुटलता तो है ही शरीर वास्ते। जिहड़ी कुटल नीति है इन्हां दी, सियासतदानां दी, ये तो ढिड दी भुख वास्ते, शरीर की लोड़ां वास्ते है। शरीर दी लोड़ां तो जिन्हें उत्ते उठना, गुरमत नूं मनना, उहनूं इस कुटल नीति की की लोड़ है जिहड़ी सियासतदान लई फिरदे ने। जिहड़ी इन्हां ने अपना ली सिखां ने कुटल नीति, इहदी लोड़ तां माया धारियां नूं है, अन्ने बोलियां नूं है, गुरमुखां नूं इहदी लोड़ नहीं है। इह तां फसाउण वाली है माया च। ये कहते ने धर्म चलूगा, धर्म नहीं इहदे चलूगा। धर्म चलना बंद तो हो जाऊगा, जिहड़ा धर्म चलूगा, जिहड़ा धर्म इहदे चलूगा उही तो पखंडवाद है। उस नूं पखंडवाद कह बाणी ने, जिन्हें धर्म है दूए ने ना होर। सच धर्म नहीं होगा, झूठ धर्म चलूगा। माया जिहड़ी झूठ है तो झूठे धर्म चल, जे धर्म भी चलू झूठ चलूगा। सच धर्म नहीं चल सकता, सच धर्म बिनु सच ते नहीं चल सकता। सच धर्म वास्ते संसारी धन की कोई लोड़ नहीं। कबीर को बहुत ज़्यादा धन चाहिए सी, फिर रविदास को बहुत धन चाहिए सी। भगतों को तो धन है नहीं संसारी, उन्होंने किवें चलाता धर्म? धर्म तो उन्होंने चलाया सी, उन्होंने को तो पैसा है नहीं सी, राज है नहीं सी। ये सब छात्र लोग कहते दिमाग की काड़ है। जिहड़े छात्र सी ना, छात्र शैतान, उन्होंने दिमाग की काड़ है। उन्होंने भक्ति बदली है, राज बिना नहीं धर्म चला है। लिखा है धर्म बिना नहीं राज चला है, क्योंकि छात्रा ने राज करना सी। छात्र ਵੱਡਾ छात्र सी ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਆ ਤਾਂ ਦੂਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਮਤਲਬ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੂੰ, ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੌੜੇ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਏ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਾਂਟਾ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਲਦਾਦੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਾਂ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਟਲਦਾਦੀ ਗੰਢ ਇੱਥੇ ਪਈ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੂੰ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ? ਕਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮੋਹਰ ਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੋਹਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛਾਤਰ ਸੀ, ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਹੈ? ਆ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਵੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਪੰਡਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਬਹੁਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਬੂਸ ਪੱਤੀ ਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾੜ ਲਈਏ ਜੇ ਢੇਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਬਾ ਦਾ ਚੌਕਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੌਂਕਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਢੇਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਫੂਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਫੂਸ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉੱਡਦੀ।
ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਢੇਰ ਥਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਛੀਜੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਗੰਢ, ਛੀਜੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਗੰਢ, ਛਿੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਛਿੱਜ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਪੈ, ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਛੀਜੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਗੰਢ, ਜਦ ਖੁੱਲਦੀ ਆਹ ਦੇਹ ਸਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ। ਛਿਆ ਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ ਹੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੁਟਲਤਾ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਟਲਤਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਟਲਤਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛਿਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੱਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੰਢ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੰਢ ਕੁਟਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁੱਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਛਿਆ ਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ ਹੰਡ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟਲਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 6 ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। 6 ਛੱਛੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਆੜਾ, ਜਮਾ ਅਨਿਤ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਤੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ। 6 ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। 6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 6। 6 ਆੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਨਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆੜਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਨੰਨੂ ਜ਼ਾਰੀ ਤਤ ਅਨਿਤ। 6 ਜਮਾ ਅਨਿਤ ਹੈ। 6 ਅਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ 6 ਅਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੋੜ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆੜਾ ਅਨਿਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। 6 ਅਨਿਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆਪੇ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਿਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਬਈ ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੀਰ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਆਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਛੀ ਅਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ, ਛੀਆ ਅਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ ਹੰਡ। ਜਗ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਜਦ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਥੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬਸ ਆ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੇ ਸਭ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਰਮੀ ਔਰ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਕਰ ਆਣਾ। ਸਮਝੋ ਕੱਟੇਗੇ ਬੰਧਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤਬੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਜੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਬਣੂ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਨਰਕ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਤਬੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਬਲ। ਨਰਕ ਜਾਊਗਾ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਊਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਊ। ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਤਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰੇ ਸਿੱਖੀ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਨੂੰ ਗਈ? ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇਤ ਹੈ। ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜੇਬ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਬ 'ਚ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜੇਬ ਤਾਂ ਬਟੂਆ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਈ ਜੇਬ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਿੱਖੀ ਠੀਕ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਕੱਟੂ? ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਬੱਚੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ ਸੁਣਦੇ। ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤ ਭੁਲਾਣਾ। ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤ ਭੁਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੂਛੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਪਨਕ ਧਰਮ ਨੇ ਸਭ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਨੇ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਰਮ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਛਾਂ 'ਚ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ 'ਚ ਬਰੀਕ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਛਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਛਾਂ 'ਚੋਂ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਛਾਂ ਛੂਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੂਛੀ ਹੈ। ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦਾ ਠੋਸ। ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੋਸ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੂਛੀ, ਖਾਲੀ। ਇਹ ਮਨ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ? ਕੁਛ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ। ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤ ਭੁਲਾਣਾ। ਛੂਛੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਭੁਲਾਣਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਲਾਣਾ। ਜਗਤ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ? ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਨਤ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭੁਲਾਣਾ। ਜਗਤ ਭੁਲਾਣਾ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਛਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਧੁੱਪ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਰਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛਾਇਆ ਪੇੜ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਐ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੇ ਬਦਲਤੀ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲੀ? ਸੂਰਜ ਨੇ ਬਦਲੀ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤਤਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛਾਇਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੱਭੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਲੰਬੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਰਖਤ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਛਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਇਹ ਕਹੋ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾ, ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੇ ਬਹਿਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਜਿਹਨੇ ਛਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਸ। ਛਾਇਆ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਬਈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਛਾਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਛੁੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਗਤ ਭਲਾਨਾ, ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ? ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ, ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ, ਧੁਰੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ, ਧੁਰੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੁਰੇ ਧੁਰੋਂ ਔਰ ਧੁਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮਟਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਲਮ ਮਿਟਾਊ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨੋਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ। ਖਿੱਲਾ ਹੁਣ ਖਿੱਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲੈ ਖਿੱਲਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਖਿੱਲਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਛੀਜੈ ਜੋਬਨ ਜਰੂਆ ਸਰਕਾਰ, ਛੀਜਾ ਜੋਬਨ, ਜੋਬਨ ਛਿਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਕਾਹਦਾ ਛਿਜ ਜਾਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋਬਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੋਬਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਬਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਬਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋਬਨ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਛੀਜਾ ਜੋਬਨ ਜਰੂਆ ਸਰਕਾਲ, ਜਰੂਆ ਸਰਕਾਲ। ਜੋਬਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਛਿਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਰੋਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਬਲ ਛਿਜਦਾ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਰਾ ਰੋਗ ਜਰੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ? ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ
ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ। ਜਰੂਆ ਸਿਰ ਕਾਲ, ਜਰੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਰੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਸਿਬਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਜੋਬਨ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਸਿਬਾਲ, ਐ ਛਿੱਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਲਾ ਪਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਸਿਬਾਲ, ਸਿਬਾਲ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਲਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।